Hello friends, welcome all of you in the class. Friends, today we are going to learn about our sixth poem. The name of the poem is Money. Friends, this poem is written by a well-known poet named William H. Davis. William H. Davis was a Welsh poet and a well-known writer. He spent a significant part of his life as a tramp or hobo in the United Kingdom and United States. He became a street singer in England. Friends, this poem tells us about the rich man who wants to be a poor man to find real happiness. It is when we do not have money or have lost our money, we realize how important the money is. And at the end, the poet says that how he does not have money, he has true friends, though they may be few. Very simple way. In this poem, poet put in front of a picture of the selfish world. What kind of selfish world? If you have the money, the friend will come to your house and ask you. In Marathi we can say, असेल पैसा विचारतील प्रत्येकजण तुम्ही आहात कैसा. म्हणून पैसा असेल तर जग सुद्धा तुम्हाला विचारतं आशा आशयाची. परंतु ज्याच्याकडे भरपूर पैसा आहे, जे श्रीमंत आहे, त्या श्रीमंत लोकांना पैसा असल्यामुळे सुख मिळेल का सुख मिळणार नाही, यावरही सुद्धा प्रकाश टाकणारी कविता आहे. कवीने या ठिकाणी आपण जर पाहण्याचा प्रयत्न केला तर या कवितेमध्ये 5 कडवे आहेत आणि 5ही कडव्यांमध्ये 4-4 ओळी दिलेल्या आहेत. या प्रत्येक 4-4 ओळीमध्ये एक वेगळी कन्सेप्ट मांडण्याचा प्रयत्न कवीने इथे आपल्याला करताना दिसतोय. फ्रेंड्स, जस्ट लेट अस सी द फर्स्ट स्टांजा. What is the main key of the first stanza? A lot of money, no happiness. Let us see the first stanza. When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man, as a friend, came knocking all the day at my door. Look at, if you have a lot of money, you are a rich person. At that time, as a rich person, you have a lot of friends, and that friends come on your door knocking you. How are you? I am your colleague. मी तुझा खूप जवळचा मित्र आहे, मी तुझ्यासाठी काहीही देऊ शकतो. परंतु केव्हा? when you have a lot of money. Let us say in the next stanza, then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow. Because a man is dead, I dared not speak to let this false world know. Let us see in the second stanza, what does the poet say? Poet say, when I was small, I was blowing a trumpet. But someone say, do not blow it. Why do not blow it? Someone is died here. Means when I was very small, as a child, I do not have money, but I had to express my joy. But someone said, do not express. And so the poet is saying, not speak to let this false word. आणि म्हणून हे जे काही जग आहे अतिशय चुकीचे जग आहे, फॉल्स जग आहे. मी गरीब असताना माझा एन्जॉय मला व्यक्त करायचा होता, परंतु या ठिकाणी व्यक्त करू शकलो नाही. लेट अस सी द थर्ड स्टांजा. Much have I thought of life and sin,
how poor man's heart is every light, and how their wives to hum like bees about their work from morn till night. Friends, in the third stanza, poor man's pure heart. जे जे गरीब माणसं असतात, कवी म्हणतो त्या गरीब माणसांचे हृदय हे प्युअर असतं, पियूस असतं, पवित्र असतं, इनोसंट असतं. कशामुळे इनोसंट असतं की त्यांना शांतपणे झोप लागते की आपल्याकडे पैसा नाही परंतु समाधान आहे. बट हेअर द पोएट कंप्लेंट हेअर, मच हॅव आय थॉट लाईफ, जीवनामध्ये सर्व काही आहे, सर्व काही असतं. अँड हाऊ द पुअर मॅन्स हार्ट इज एव्हर लाईफ, नेहमी पवित्र असतं, नेहमी शुद्ध अंतकरण असतं. परंतु त्याच्या घरी सुद्धा कवीने या ठिकाणी काय वर्णन केलेलं आहे, हाऊ देअर वाईव्स टू हम लाईक अ बीज, देअर वाईव्स, त्या गरीब माणसांच्या घरी जर त्यांच्या पत्नीचा आपण विचार केला तर ती पत्नी, हम हा शब्द प्रयोग त्याच्याशी केलेला आहे. हम मीन्स प्रत्यक्षात अर्थ होतो गुणगुणणे, परंतु इथे किरकिर लावणे पाठीमागे, तुम न लावण्यासारखं. लाईक अ बीज, बीज मीन्स मधमाशी, गुम करणारी मधमाशी, त्या मधमाशीसारखं या गरीब माणसाची जी पत्नी आहे ती सारखं त्याच्या मागे तुमनं लावत असते की आपल्याकडे पैसा नाही, आपल्याकडे हे नाही, आपल्याकडे ते नाही, आपल्याकडे हे नाही. आणि त्या मधमाशीच्या गुणगुणण्याचा आवाज जो आहे किंवा या ठिकाणी पत्नीच्या कुरकुरण्याचा आवाज जो आहे तो या ठिकाणी हम या शब्दामधून वर्णन केलेलं आहे, कोणाच्या गरीब व्यक्तींच्या. अँड अबाउट देअर वर्क फ्रॉम मॉर्न टू टिल नाईट, आणि ते बिचारे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काम करत असतात, तरीसुद्धा संयमी, शांत, समाधानी सगळे असतात. परंतु घरामध्ये पत्नीचं ही कुरकुरणं त्यांच्या चालू असतं, परंतु समाधानी प्रवृत्तीची व्यक्ती आहेत ते. लेट अस सी द नेक्स्ट stanza. So, when I hear these poor ones laugh and sing, the rich ones call me from, poor men think I need not to go up, so much as rich man should come down. Look at in the fourth stanza, कवीने या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, गरीब माणसं जेव्हा अक्षरशः खळवळून हसत असतात, जवळ दमडी नसेल तरीसुद्धा ते खळवळून हसत असतात. पुअर मॅन्स लाईफ, रिच मॅन्स थिंकिंग. आणि श्रीमंत माणसं सारखा विचार करत असतात की आपल्याकडे असलेला पैसा, या पैशाची विल्हेवाट कशी करायची. लुक एट इथे कॉन्ट्रास्ट कसा वर्णन केलं आहे, पुअर्स लाफिंग अँड रिच पर्सन्स थिंकिंग. सो पुअर मेन थिंक आय नीड नॉट गो अप. यावेळेला इथे गरीब माणसांचा विचार काय असतो, मला काही माझ्याकडे काहीच नाही, जे असेल त्याच्यामध्ये मी समाधानी आहे. पण श्रीमंत माणसांचा विचार कसा आहे, जे आहे ते मी कसं टिकून ठेवणार, त्या पैशाची विल्हेवाट कशी लावणार, हा पैसा जो आहे आणखी कसा पद्धतीने वाढणार, या सगळ्या गोष्टीविषयीचा विचार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सो मच ॲज रिच मेन शुड कम डाऊन. आणि म्हणून अशा वेळेला जी काही श्रीमंत माणसं आहे त्या श्रीमंत माणसाला सुद्धा असं वाटतं की आपण सुद्धा गरीब माणसासारखं व्हावं आणि आनंदी जीवन जगावं आणि हॅपीनेस आपला मनामध्ये नेहमी राहावा. लेट अस इन द लास्ट stanza. Here the key word selfish and friends. Key words are when I had money. Oh, या शेवटच्याच ओळीमध्ये, कडव्याच्या पहिल्या ओळीमध्ये, शेवटच्या कडव्याच्या पहिल्या ओळीमध्ये कवी काय म्हणतो, मनी हा शब्दप्रयोग दोनदा उल्लेख केलेला आहे. म्हणजे रिपिटिशन ज्याला आपण म्हणतो असतो, शब्दाचा पुन्हा पुन्हा वापर करणे. वेन आय हॅड मनी ओ माय मेनी फ्रेंड्स प्रोड ऑल अनटू, बट नाव आय हॅव नो मनी ओ माय फ्रेंड्स आर रिअल दो व्हेरी फ्यू. जेव्हा माझ्याकडे भरपूर पैसा होता त्यावेळेस माझ्याकडे भरपूर मित्र होते, आणि जेव्हा माझ्याकडे आता या कवितेतला जो व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीकडे आता पैसा नाही, तो माणूस कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे, नैसर्गिक आपत्ती म्हणा किंवा त्याच्या मोजमाप व्यवस्थित झालं नसेल किंवा त्याला ताळमेळ बरोबर बसला नसेल म्हणून तो या ठिकाणी पुअर होत असतो. आणि पुअर झाल्याच्या नंतर मात्र आता या ठिकाणी त्याच्याकडे मित्र जी काही आहे ती कुणीही बोललेले नाही. कारण जशी माणसाकडचा पैसा संपत असतो तशी मित्रांची गर्दी कमी होत असते. मित्र, या ठिकाणी या प्रत्येक कडव्यामध्ये एक वेगळा अशा प्रकारचा मतितार्थ देण्याचा प्रयत्न कवीने केलेला आहे. आपण थोडक्यात आणखी पाहू शकतो
की या कवितेच्या कवीविषयी आपण सुरुवातीला बघितलेलंच आहे। याचबरोबर जर आपण या कवितेचा थीम पाहिला, एक नेमकं समरी पाहण्याचा प्रयत्न केला, तरी इथे आपल्याला इन दिस पोएम द पोएट हॅज डिपिक्टेड द व्हॅल्यू ऑफ मनी इन आवर लाईफ, माणसाच्या आयुष्यामध्ये पैशाचं काय महत्त्व आहे हे वर्णन केलेलं आहे। त्याचबरोबर असंही म्हटलेलं आहे थीममध्ये, समरीमध्ये, वेन वी आर रिच वी ऑलवेज वरी अबाउट इट्स सेफ्टी, जेव्हा आपल्याकडे भरपूर पैसा असतो त्यावेळेस त्या पैशाच्या सुरक्षिततेविषयी आपण विचार करत असतो, आपण मौज मजेविषयी विचार करत नाही, जीवन जगण्याविषयी विचार करत नाही। वी कॅन एन्जॉय ओनली वेन वी आर पुअर अँड सॅटिस्फाईड, पण केव्हा एन्जॉय करू शकतो आपण, जेव्हा गरीब असतो, समाधानी असतो, त्यावेळेस आपण आयुष्याचा खरा आनंद घेत असतो। आणि या कवितेच्या थीममधून आपण एक शॉर्टमध्ये असं म्हणू शकतो, मनी इज नॉट एव्हरीथिंग, पैसा हे काही सगळं काही नाही, पैसा आवश्यक आहे माणसाला पण सगळं काही नाही। द इफेक्ट ऑफ मनी ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल, या कवितेतून एक समरी किंवा थीम असं काढू शकतो की लोकांच्या मनावरती पैशामुळे परिणाम होतो, हे याच्यामधून आपण सांगू शकतो। या कवितेच्या लिहिण्याच्या स्टाईलविषयी, पोएटिक स्टाईलविषयी जर आपण पाहण्याचा प्रयत्न केला, सो द पोएम डिपिक्ट व्हॉट इज द रोल ऑफ द मनी इन आवर लाईफ, माणसाच्या आयुष्यामध्ये पैशाचा काय महत्त्व आहे, काय रोल आहे हे वर्णन केलेलं आहे। ही कविता 5 कडव्यांमध्ये आणि प्रत्येक कडव्यामध्ये 4-4 ओळी आहे, 4 लाईन्स अँड 5 स्टांजाज आर हिअर। या कवितेची भाषा जर आपण बघितली, द लँग्वेज इज व्हेरी इझी अँड व्हेरी सिम्पल अँड द टोन ऑफ द लिटल डिप्रेशन, सो द पोएट हॅज यूज्ड इन दिस पोएम just the many figures of speech like alliteration, like simile, onomatopoeia, repetition, antithesis, inversion, these type of figures of speech are used. And the first 4 stanzas are carrying the same rhyme scheme. तालबद्धता योजना जर आपण पाहिली पहिल्या 4ही कडव्यांची, तर ती ABCD अशी आहे आपल्याला दिसेल, ABCD राईम स्कीम दिसेल। त्याचबरोबर या ठिकाणी 5व्या कडव्याची मात्र राईम स्कीम जी दिसणार आहे ती AB अशा प्रकारची राईम स्कीम दिसेल। फ्रेंड्स, या कवितेमधून आपण काय संदेश किंवा काय मॉरल लेसन आपण